परम सत्कारयोग भारत के बहुत ही प्यारे देशवासीओ, अज आप जी दे नाल मजदूरां अते मुलाजमां नूं डॉक्टर अंबेडकर साहब जी की की देन है, इस विषय ते गलबात करांगे। सो विचारा आरंभ करन तो पहलां आओ आपां अपने सतगुरां नूं, अपने महापुरखां नूं, अपने रहबरां नूं होईए नतमस्तक, आखिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जदों असीं अपने सतगुरां दी बाणी नूं पढ़दे हां, सतगुरां दे इतिहास नूं पढ़दे हां, तां साडे रहबरां ने, साडे सतगुरां ने हमेशा उन्हां लोकां दी बांह फड़ी आ जिन्हां नूं इन्हां आरीयन लोकां ने सदियां तो दबाया सी, सदियां तो दरड़ा के रखिया सी, इन्हां नूं सदियां तो गुलाम बना के रखिया सी। ਉਹ सतगुरां ने इन्हां नूं दुबार ते इंसान बना दिता। जानवरां तो भी भैड़ा ये जीवन बतीत कर रहे सी ते साडे रहबर इन्हां मजलूमां दे, इन्हां गरीबां दे बराबर जाके खड़ गए ते जिहो जे सतगुर आप सी उन्हां ने अपने वर्गा बना लिया। ते आओ अज आपां ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ संघर्ष अगे लैके आए सी, ਉਹ संघर्ष ਨੂੰ डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने किवें संभालिया, आओ समझिए। बाबा साहब जी ने भी जदों वेख्या कि ये जिहड़े लोग ने इन्हां नूं दबाया जांदा, इन्हां ते इन्ना तशद्दद किया जाता कि अजे जानवरां दी जिहड़ी जून है वो बहुत ही वधिया जून है, पर इंसानियत दी जून जिहड़ी अज दे समय दे विच साडे लोकां दी जिहड़ी जून आ, बाबा साहब कहंदे ये तां जानवरां तो भी भैड़ी होई पई है। फिर बाबा साहब साडे मसीहा किवें बने, ये सानूं पता होना चाहिए। भारत के हर एक मजदूर नूं, हर एक मुलाजम नूं पता होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर साहब जी जदों 1942 तो 1946 तक भारत के वायसराय दे कार्यकारी कौंसल विच लेबर मैंबर नामजद रहे सी, उन्होंने सानू किड्डी वड्डी देन दित्ती है। भावें वो फैक्ट्री विच काम करदा, भावें वो कारखाने विच काम करदा, भावें वो कोले दियां खाणां विच काम करदा, भावें वो किसी निजी अदारे विच, प्राइवेट अदारे विच जां सरकारी अदारे विच काम करदा, भावें वो मर्द है, भावें वो औरत है, उन्होंने पता होना चाहिए कि जो बाबा साहब ने साडे लई संघर्ष किया और संघर्ष दे विच जो साडे लई एक्ट बनाए, वो एक्ट बना के जो साडू इत्ते लागू करवाए, उन्हां दी बदौलत अज असीं अपने परिवार दे विच बैठ के अपनियां ज़मीनां, कोठियां, कारां खरीद के आनंद मान रहे हैं। ये सानूं पता होना चाहिए किहड़े किहड़े बाबा साहब जी ने साडे लोकां लई काम कीते, मजदूर वर्ग ते साडे मुलाजम वर्ग लई जिहड़े काम कीते। आओ सारे नहीं आपां कुछ क बारे जाणीए किहड़े किहड़े सी। पहला सी बाबा साहब जी ने काम दे जिहड़े 14 घंटिਆਂ तो घटा के 8 घंटे कीते। पहलां साडे बजुर्गां तो डंगरां वांग काम लिया जांदा सी। मैं पहलां भी दस दिता ना, पशुआं की तां जे इज्जत हुंदी सी, उन्हां दा तां मान सन्मान हुंदा सी। जे वो पशु थक जांदे सी तां साडे बजुर्गां दे मोढियां ते पंजालियां पा दित्तियां जांदियां सी। साडे बजुर्गां तो मुरदे पशु ढहाए जांदे सी। साडे बजुर्गां तो फसलां पैदा करवाईयां जांदियां सी, पर खाण लई दाणा नहीं मिलदा सी। इत्थों तक कि उन्हां तो जिहड़ा काम कराया जांदा सी, वो 14 घंटे तां पक्के ही सन, 20-20, 22-22 घंटे भी लगातार काम करदे सी साडे बजुर्ग। जदों बाबा साहब ने वेख्या भी ये लोग तो मर जाणगे यार इन्ना चिर काम करते करते, तो कई बीमार हो जाते हैं। जदों ये बीमार होंदे ने, कोई वैद कोई डॉक्टर इन्हां नूं हथ ला के राजी नहीं, इन्हां दा तां जीवन तबाह हो रहा। फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने जिहड़ा साडे लई एक्ट बनाया, वो पहला एक्ट यही सी कि 14 घंटिਆਂ तो घटा के बाबा साहब जी कहते जिहड़े काम करन दे घंटे ने वो 8 घंटे होणगे। जिस किसी विच जान है, पावर है, ताकत है, जे वो घंटा 2-3 घंटे एक्सट्रा टाइम लगाउणा चाहुंदा है तां उहनूं वक्खरी तनख्वाह मिलेगी, पर काम करन दे जिहड़े घंटे ने घੱਟ तो घੱਟ ते ਵੱਧ तो ਵੱਧ वो 8 घंटे होणगे। 8 घंटे तो बाद वो काम करे या ना करे उसकी मर्जी है। जे वो काम करना चाहुंदा तां उहनूं वो फालतू तनख्वाह देण दा अदारा हकदार है। ते अगे बाबा साहब जी ने जिहड़ा दूसरा एक्ट बनाया, वो सी तनख्वाह समेत छुट्टियां जिहड़ियां सरकार ने गजट छुट्टियां दे रही है। सरकार ने जो गजट छुट्टियां तय कीतियां होईयां ने, जिन्हां नूं आपां नैशनल छुट्टियां कह दिंदे आ, जिवें ऐतवार दीयां छुट्टियां भी आ जांदियां ने। बाबा साहब कहंदे इन्हां नूं तनख्वाह समेत छुट्टियां भी मिलणियां चाहीदियां ने, इन्हां नूं तनख्वाह भी मिलनी चाहीदी आ। जिहड़े लोकां नूं छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं मिलदी सी, अपने रहबरां दे दिवस मनाउण लई छुट्टी नहीं मिलदी सी, उन्हां नूं छुट्टी भी मिलदी है ते तनख्वाह भी मिलदी है। ये किहनां दी देन है? ये बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहब जी दी।
ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਅੰਗ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਐਕਟ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁੱਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਫਿਰ 5 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਾਉਂਸ ਜਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ, PF ਫੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ 8 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਆਏਗੀ, ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੋਨ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਮਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਵੀਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਛੂਤ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 11ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ 12ਵਾਂ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਨੀਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੂੜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖਿਆ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਫੰਡ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਚ। ਕ੍ਰੈਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ PF ਫੰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ PF ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ। ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਹੈਲਪਰ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ DC ਰੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ 21,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਬਾਪੂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ 21,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਜੋੜਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ 21,000 ਜਾਂ 21,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਲਿਊਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ।